جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 ഞങ്ങളെ ദുആത്തിന് നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ചെയ്യാക്ക അബ്ദുറഹ്മാൻ മദനി ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കും. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ولك الحمد ولك الشكر حتى ترضى عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وفي كل مصيباتها وفتنتها ومرضها وضيق عيشها ومشقة يوم القيامة اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة نبينا وشفينا ومرشدنا وهدينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا اتباعه وزيارته وفي الآخرة شفاعته
ولا تحرمنا ذريته وأوردنا حقه المولود وحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود اجمع بيننا وبينهم في جنات الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أوصل وبلغ ثم إلى حضرتك جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرة جميع ملائكة الله عامة وخاصة رضوان الله تعالى عنهم ونفعنا بهم في الدارين اللهم أوصل ثم إلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرات أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين وإلى حضرة أصحاب البدريين والمهديين وسائر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة جميع أولياء الله من لدن آدم إلى يوم القيامة عامة وخاصة وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأمواتنا وجميع المؤمنين لا سيما إلى حضرة من اجتمعنا هاهنا بسببهم وأنت تعلم منا بنسبهم واسمهم واتبعنا القرآن العظيم لأجلهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران اللهم ربنا تقبل منا ولا ترد به وجوهنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأهلينا ولأساتذتنا وللمؤمنين اللهم ارزقنا وارزق أهلنا التقوى والاستقامة والهداية والسلامة والعافية والعزة والفوز في الدارين وحج بيتك الحرام وزيارة روضة حبيبك سيدنا محمد حجا مبرورا وزيارة مقبولا مرارا بمحض فضلك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعزنا ولا تذلنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين واليهود والنصارى وسائر أعداء المسلمين اللهم انصرنا وانصر أهل الفلسطين سائر أهل بلاد المسلمين من المسلمين اللهم أيدهم بنصرتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها تعلم عيوبنا فاسترها تعلم هواجنا بها تعلم ديوننا فأدها وتعلم أمراضنا وأمراض أهلنا وأولادنا وأقربائنا فاشفها شفاء لا يغادر سقما يا شافي الأمراض اللهم ارحمنا إذا أرق الجبين وكثر الأنين وبكى علينا الحبيب وإيس منا الطبيب
اللهم ارحمنا إذا وارنا التراب وودعنا الأحباب وفارق عنا النعيم وانقطع عنا النسيم. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا وبلي جسمنا واندرس قبورنا وانطوى ذكرنا ولم يذكرنا الذاكرون ولم يذكرنا الزائرون. اللهم ارحمنا إذا فارق الفريقان فريق بالجنة وفريق بالسعير. اللهم اجعلنا واجعل أهلنا من فريق الجنة لا تجعلنا ولا تجعلهم من فريق النار. اللهم اجعلنا واجعلهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا تجعلهم من أهل النار من أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഞങ്ങ ഇന്ന് കൂടിയത് ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടങ്ങളെ ഓർമ്മയാക്കണം. ഈ മരണപ്പെട്ടങ്ങളെ ഓർമ്മയാക്കുന്നത് ഞങ്ങ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഖിയാമത്ത് നാളത്തോളം എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും എല്ലാവരും പെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തങ്ങളെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തല് ഉദ്കുറു മഹാസിന മൗത്താക്കും നിങ്ങളെ മറ്റങ്ങളെ നല്ല നിങ്ങൾ ചൊല്ലും അതെല്ലാം ഫലവും കൊണ്ടു അതിൻ്റെ സ്മരണയാക്കുന്നത് ഫലവും കൊണ്ടു ഹദീസിലെല്ലാം കാത്തു. അപ്പോൾ അതിന് അതേപോലെ അൽഹാക്കും മുത്തക്കാത്തുൽ ഹത്താ സുൽത്തുമുൽ മഖാബിർ അല്ലേ ഖുർആന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നത്തെ ആത്മാർ അങ്ങനെ കുടുംബത്തെ ഫോൾ ചൊന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ തങ്ങ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ തങ്ങ ചൊന്നിട്ട് ഫോൾ പാടി തിന്നത് എവിടെ പോലോ ചെന്നെങ്കിൽ മറിച്ചങ്ങളെ കബറിലൂടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളെ മരണപ്പത്തെ ആ പക്കത്ത് പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം തന്റെ അമ്മമാരുടെ മരണപ്പെട്ട് കണ്ട് ഇത് നിന്റെ അമ്മമാര് ഉന്നത്തങ്ങ അങ്ങനെ പോത്തങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുള്ള അത്ര ഫോറ് കാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് നിലവുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ഈ സ്മരണണ്ട് മരണപ്പെട്ടങ്ങളെ സ്മരണാക്കൃതികള് രണ്ട് നിലവുണ്ട്. ഒന്ന് മരിച്ചങ്ങളെ നെനപ്പാക്കൃതി അങ്ങനെ നല്ല കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ തരുത് ഞങ്ങളുടെ ജീവനത്തിൽ പകർത്ത് നല്ല കാര്യം ഒന്നും. പിന്നൊന്നു അത് പവറായി പോത്തിയതാ അൽഹാക്കുമുത്തക്കാസുല്ലേ ആ നിലക്കുല്ലേ ആ പെരുപ്പത്തരത്തിലെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ദാവത്തിയത ഞങ്ങളുടെ കാര്യ അല്ലാഹുവേ സ്മരണാക്കണം അല്ലാഹുവേ ഓർമ്മയാക്കണം അല്ലാഹുവേ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാര്യം തന്നെ ചെറുതു പോവണം. ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ചൊല്ലേ ആ ചെറുതു ഞങ്ങൾ പോലാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ പവർ നടിക്കൽ വേണ്ട. ഞങ്ങൾ നല്ല നിലയില മുന്നത്തങ്ങളെ നല്ല നന്നാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വേണ്ടത്. അള്ളാഹു അങ്ങാക്കി അമലിനുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുത്തി ചെന്ന് ചൊല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അമലിനും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുത്തി ചൊല്ലാം. അത് യാറ് വേണ്ടിണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മാഫാക്കത്ത് ചൊല്ലാം. അല്ലാണ്ട് ധാരാ ഫഖർ നടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അകറ്റില്ല, അത് ആവശ്യമില്ല, അത് ഫലവും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേര് പോവാന്നിട്ട് ഞങ്ങ ചെന്ന് നസിയത്ത് ദീനിയായ നസിയത്ത് ഇപ്പൊ ചൊല്ലു അത് കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടു പോവാ. അള്ളാഹു ചൊല്ല
കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും മൗത്തിലെ രുചി നോക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും മൗത്തിലെ രുചി നോക്കുന്നതാണ്. അതാത് കൊണ്ടില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് തങ്ങ വാദിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ആയത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അത് ചൊന്ന പലക്കത്തിനാ ചൊല്ല കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും മൗത്തിലെ രുചി നോക്കുക. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാതും കൊണ്ടില്ലേ മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടില്ലാത്ത അത്. അപ്പൊ ഖുർആനിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കൂ എന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സൂചന. അപ്പൊ നീ എങ്ങനെയാ ചൊന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ചൊല്ലു. നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ചൊന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നന്റെ പേക്കൽ പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങ ഒരു വാച്ച് കെട്ടിക്കുക. ഈ വാച്ചിലെല്ലാം മിസ്റ്റേക്കായത് അത് സമാക്കും. വാച്ചിലെ അങ്ങാടിക്ക് സമാക്കും. അവിടെ സുമാർ ഗಂಟೆ വാച്ച് മതിൽ തൂക്കിട്ട് എല്ലാം ചെന്ന ഗಂಟೆ. ഒരു ഗಂಟೆ എത്തിക്കേണ്ടിട്ട് ഗಂಟೆ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ഗಂಟೆ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഒരു 5-6 ആയെങ്കിൽ അപ്പൊ വാച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വാച്ച് സമാക്കുന്നുണ്ട്. ചൊന്തോ ഇതാ നക്ക് 6 ಗಂಟೆ ರೈಲು പോണുകൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ 7 ಗಂಟೆ ರೈಲು പോണുകൊണ്ടു ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಲು ನೀ ಸಮಾಕಿದಾರು ചൊന്നു. അപ്പൊ അവന്റെ ബത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വാച്ച് സമാക്കിട്ട് കാത്തോണ്ടില്ല. അവൻ ആക്കിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഓൻ ചൊല്ല ഇതാ 6 ಗಂಟೆ ആയത് വന്ന് ഇന്നത് 15 മിനിറ്റ് വ്യാസമാക്കി തന്നു ചൊല്ല. 2 മിനിറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഇതാ 6 ಗಂಟೆ ആയത് വന്ന് ചൊല്ല. പിന്നെ 5 മിനിറ്റ് വിട്ട് ചൊല്ല ഇതാ 6 ಗಂಟೆ ആയത് 2 നേരം തന്നു. അപ്പൊ അവന് കൊഞ്ചില്ലേ ഗಂಟೆ എക്തരായിട്ട് അവന് ചൊന്നോട്ട് എക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ടൈമിಗೂ നീ റെഡിയാക്കി നക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടാവ് റെഡിയാക്കി പറഞ്ഞു. അതേപോലെ കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും മൗത്തിൽ രുചി നോക്കി ചൊല്ലുമ്പോ ഇതാ നിന്റെ മരണ ഇതാ വന്ന് എത്തിയോണ്ടുണ്ടോ നീ അതൊക്കെ റെഡിയാവൂ ചൊല്ല്. അപ്പൊ വലൻ യുഅഖിറല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാഅ അജലുഹാ. ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ അവധി വന്നത് പിന്നെ തെല്ലുമ്പത് സെക്കൻഡ് പോലും അള്ളാഹു പിന്തിക്കലാൻ. അപ്പൊ അതിക്ക് മുന്നേ അതിക്ക് ഭിന്നമായ ഫല നിങ്ങൾ എടുക്കും. മുത്തു കബള മൗത്തിക്കും നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നേക്ക് മുന്നേ നിങ്ങൾ മരിക്കോളും. പിന്നെ ആ മരിക്കുന്ന നേരം വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയ നേരം ഇന്ത്യൻ നല്ലതാക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്കുക ചൊല്ല കാത്തി എപ്പം മരിച്ചേ പേരുമായിട്ട് ഒതുങ്ങിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദിശയാവുന്നു. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത് ചെന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണത്തെ രുചി നോക്കുന്നു. മരണത്തെ എപ്പം ഓർമ്മയാക്കാൻ വേണം. പോകുമ്പം വരുമ്പം ജാമം കിടക്കുമ്പോൾ വളങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കെങ്കും അതന്നെ എനിക്ക് വളങ്ങുമ്പോൾ എറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹി അഹ്യാനാ ബഅദ മാ അമാതനാ. അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ് പാത്രേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചത് പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഹയാത്താക്കാൻ. എന്ത് വതക്കു ചെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മരണ ആ മരണത്തിന് ഹയാത്താക്കി അള്ളാഹുവെ നാം സ്തുതിக்கிறேன். എന്റെ ആ വറക്കുതേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുന്നത് ഹൃദയക്ക് വിളിക്കുക എനിക്കല്ല മരിച്ചിട്ടായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഭേദമായ സ്വത ഞങ്ങൾ ആക്കുന്നു. ഇബ്നു നബാത്ത് മിശ്രി ചൊല്ലു ഖുത്ബ കിതാബിലു നോക്കൂ. ഈ നല്ല ബാലകാല ചൊന്നത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ വിചാരിക്കണ്ട. അപ്പൊ എത്ര മരമുണ്ടോ തെങ്ങിന് മരം നോക്കിയെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. തെങ്ങിനെ മരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുന്നു. നോക്കിച്ചെല്ലാം അർച്ചനാക്കുന്നു. എന്തിനാ അർച്ചനാക്കുന്നത്? ആ തെങ്ങിനെ മരലിന്റെ കൊടി നല്ല മടല് നല്ല പച്ച ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കീഴ് നോക്കുമ്പോ തെളിവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കീഴ് നോക്കുമ്പോ പിന്നെ യാളെ വാണിയത്
പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബൂളൊന്ന് കായുന്നു. അപ്പോ ബൂളൊന്ന് കായത് ബൂണ് പോണ്ടല്ലേ ചെന്ന് ചൊല്ലല്ല, ഈ നാം നേലുള്ള ഈ കൊടിയും ഈ തിരിയും അതേപോലെ കീറുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഈ ബസ് തന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കാവില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചതായില്ല, നിന്റേതായില്ല, പോയതായില്ല, ബന്ധതായില്ല. ഓണം അതേ കണക്ക് വയസ്സാവുന്ന വിട്ടു ചൊല്ലുന്ന അവൻ നെനപ്പാവില്ല, അവന് നെനപ്പാവില്ലപ്പാ, അവനക്ക് തീരാണ്ടാകും. അപ്പൊ മനുഷ്യ എല്ലാവരും അങ്ങനെ. പിന്നെ ചിലത് പിന്നെ നബാത്ത് മിസ്രി ചൊല്ലു, ചിലത് തേങ്ങായി ഉണങ്ങിയാൽ പിന്നെ ബൂളും സമ, ചിലത് അങ്ങനല്ല, തേങ്ങ നല്ല ബലഞ്ഞിട്ടാകുമ്പത്തേക്ക് ബൂളും. പിന്നെ ചിലത് ബന്ധത്തിലെ കീർബുള്ളു, പിന്നെ ചിലത് ചെണ്ട് പൈരിൽ കീർബുള്ളു, പിന്നെ ചിലത് ആ പൂബന്ധത്തിന് കീർബുള്ളു. അതേപോലെ മനുഷ്യ ചെറിയ കിടാവ് കുമ്പത്തിയെ മരിച്ചു പോണ്ട, പിന്നെ വലിയാകുമ്പത്തും മരിക്കുക, മരിച്ചില്ലാതെ കറ്റില്ല, ബാലക്കാലത്തോളം ചെയ്ക്കുക. അപ്പൊ അമ്പേർക്ക് നല്ല ഉഷാറിന പുഷ്ടില്ല, അവിടെയുള്ള വീണില്ല ഇല്ലേ സഡൻ എന്താ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നിരിക്കും. അത് പോയിട്ട് ആസ്പത്രിയിൽ പോയാൽ ഇൻഡക്ഷൻ കൊത്ത് മരിച്ചാണ്, ഒരു സബബ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ എപ്പം മരിക്കൂന്ന് ചൊല്ലുണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഈമാനോട് കൂടി മരിപ്പിക്കട്ട്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോട് കൂടി അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് നല്ല സഹാക്കൾ സന്തോഷത്തിൽ മരിക്കണം. ഖബറിൽ പോയിട്ട് കിടക്കണം. എല്ലാ ഖബറിൽ അള്ളാഹു പ്രകാശമായ നിലക്ക് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമിയെ പഠിച്ച് അവർക്ക് പ്രകാശം നൽകിയ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഖബറിക്ക് പ്രകാശം നൽകട്ട്. ഞങ്ങളെ ഉമ്മാബരെ ഖബറിക്കും ഞങ്ങളെ മരണപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഖബറിക്കും അള്ളാഹു പ്രകാശത്തെ കൊടുക്കട്ട്. മാഷലും അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം തരട്ട്. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.